السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، وہ کیا ہے؟ قرآن خطرے میں ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ قرآن کو خطرے میں ڈال دیں، اور دوسرا گروپ اسی کے بالمقابل وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ واقعتاً قرآن خطرے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی قرآن نیا نیا آیا، تو اس موقع پر قرآن کی زبردست مخالفت ہوئی۔ کوشش یہ ہوتی تھی کوئی قرآن سنے ہی نہیں، قرآن کسی تک نہ پہنچ پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ قرآن سنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے، اور وہی لوگ جو قرآن کو خطرہ بتلاتے وہ چپکے چپکے اسے سننے کی کوشش کرتے۔ قرآن صحابہ کرام اپنے گھروں میں اندر خاموشی سے پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں انہیں پڑھاتے، اور قرآن ہی ایک چیز تھی جسے وہ خوب یاد کرتے، خوب سنتے، خوب سناتے، سمجھتے اور سمجھاتے، اس پر غور کرتے، اس سے ہی اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جنہیں دشمنی تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت قبول ہو، اسے قبولیت ملے، اسے لوگ جانیں، سمجھیں اور قبول کریں، وہ لوگ قرآن کی راہ میں روڑا بنتے، مختلف انداز میں کہتے یہ تو جادو کی کتاب ہے، اگر اسے پڑھ دیا جاتا ہے تو یہ گویا جادو کر دیتا ہے، یہ کہانت ہے، کچھ بے تکی باتیں ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے پرانے زمانے میں ذہین فتین لوگ محاورے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ بات کی تاریخ میں بھی ایسی کوشش بہت ہوئی، لیکن آج قرآن خطرے میں ہے۔ اس کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو نعوذ باللہ خطرہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن شاید انہوں نے پڑھا ہو، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ عربی زبان ان کو نہیں آتی ہے، قرآن کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے، قرآن پر ان کا کوئی اکیڈمک ورک نہیں ہے، ریسرچ ورک نہیں ہے، قرآن کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اسے سمجھنے اور سمجھانے کی، اس سے بھی وہ بیگانہ ہیں، دور ہیں، ناواقف ہیں، لیکن انہیں دعویٰ یہ ہے کہ قرآن خطرے کی گھنٹی ہے، قرآن باقی رہے گا تو دنیا میں امن و چین نہیں ہوگا، قرآن کو کمزور کیا جائے گا تبھی دنیا پرسکون ہوگی، قرآن کو بدلا جائے گا تبھی سکون ملے گا۔ کیسے بدلا جائے گا؟ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، سب نہیں، بڑی اچھی آیتیں ہیں قرآن میں، ان کا بھی کہنا ہے قرآن میں بڑے اچھے احکامات ہیں، کاش
उन अहकामात पे ही वो अमल करके दिखाते। कुरान में जिन आयात को और जिन हिदायत को वो इंसानों के लिए रोशनी का मीनार बतलाते हैं, उन्हीं पर अमल करते, उन्हीं को फैलाने का काम करते। उसके लिए कोई किताब लिखते, उसके लिए कोई तरीका अपनाते, ऐसा कुछ नहीं मिला है। मैं लखनऊ में हूं, लखनऊ में ऐसी कोई उनकी कोशिश नहीं है। लखनऊ के साथ उनका नाम कोई सरगर्मी नहीं मिलती है। हो सकता है कल करें वो, ऐसा बहुत हुआ है। जिन लोगों ने कुरान की मुखालिफत की है, उन्होंने कुरान से रोशनी हासिल की है, उन्होंने कुरान के लिए फिर अपनी जिंदगी लगाई है। अल्लाह हिदायत देने वाला है, वक्त बदलता है, जहन बदलता है और इंसान मुतासिर हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन को कितना मारा था, बेहोशी तक पहुंचा दिया था, बेतहाशा मारा। उनकी गजब का वो शिकार हुई। कितने गजबनाक थे जब सुना उन्होंने अपनी बहन को कि वो कुरान की तिलावत कर रही थी, पीट कर रख दिया। उनके बहनोई आए, उनको भी खूब मारा। लेकिन जब उन्होंने कुरान सुना, कुरान को समझ ही रहे थे, समझा, अरबी दांत थे, कुरान ने जो कुछ कहा उस पर गौर किया, तो फिर वो कुरान के रखवाले बन गए, कुरान के मुहाफिज बन गए। अल्लाह ने ऐसी तारीख में बेशुमार मिसालें रखी है और उसमें सबसे नुमाया मिसाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। इसलिए हमें तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कुरान की मुखालिफत करेगा वो कुरान को पढ़ेगा भी, वो कुरान को जानेगा भी। लेकिन आज तो उनकी मुखालिफत है, इसलिए उसे समझने की जरूरत है कि कुरान को खतरे की घंटी बताकर कुरान से डराने और कुरान के नए एडिशन को तैयार करने की जो उनकी कोशिश है, वो कहीं ऐसा ना हो कि रायगा चली जाए। इसलिए कि माजी में जिन लोगों ने कुरान के नए एडिशन तैयार करने की कोशिश की है, वो रायगा गई है। नाज़रीन किराम, आप ये ना समझे ये नई कोशिश है। इस्लाम के इस तरह की दुश्मनी को निभाने का अंदाज ये कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना है। बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने कुरान की इसी तरह मुखालिफत की है, उसे खतरा बतलाया है इंसानों के लिए, दुनिया के लिए। क्यों? वो सबसे पहले उसे अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कुरान पर अमल किया जाएगा तो बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कुरान अगर समझा और उस पर अमल किया जाएगा तो बेशुमार चीजें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे ढालना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को सिराते मुस्तकीम पे ले जाना पड़ेगा और बेशुमार वो गंदगियां जो उनकी जिंदगी में पाई जाती हैं उससे उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा। क्योंकि कुरान पाकीज़ा है, पाकीज़गी की तालीम देता है, इंसानों को साफ सुथरा और अच्छा रहने की तालीम देता है और उनकी जिंदगी और उनके अमल को सही रास्ते पर डालता है। तो माजी में भी ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कुरान की बड़ी मुखालिफत की। उन्होंने भी ये महसूस कराने की कोशिश की कुरान खतरा है। ये तो कभी कोई नहीं कह सका कि पूरा कुरान खतरा है। आज तक कुरान के 114 आयतों में से 6500 तक 114 सूरतों में से और तकरीबन 6500 आयतों में से चंद ही को निशाना बना सके। क्यों? इसलिए कि ये भी तो इंसान है, इनकी दुश्मनी भी महदूद है, सलाहियत भी महदूद है, मालूमात भी महदूद है और कुरान के ताल्लुक से तो बहुत ही कोरे, बहुत कम जानते हैं, बड़ी कम मेहनत की है, बहुत कम समझा है। लेकिन बोलते हैं, कहते हैं, कुरान पर एतराज करने की जुरात करते हैं। ठीक है, कुरान पर बोलने का हक है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को हक दिया है कि इंसान अपनी जिंदगी के लिए जो रास्ता चाहे मुंतखब करे, चाहे वो सही रास्ता चाहे गलत रास्ता। नतीजा तो उसके सामने आना ही आना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसीलिए जो लोग दुनिया के लिए कुरान को खतरा बताकर उसका नया एडिशन तैयार कर रहे हैं, वो तो धोखे में हैं ही। लेकिन उससे बड़े धोखे में वो लोग हैं जो उनके इस नारे को मजबूत नारा समझकर कुरान को खतरा बतलाकर कुरान के खतरे की घंटी पर बहुत ध्यान देते हैं और लग जाते हैं
صفائی دینے میں لگ جاتے ہیں, مخالفت کرنے میں. انہیں چاہیے کہ قرآن کو پھیلانے میں لگ جائیں, قرآن کو عام کرنے میں لگ جائیں, قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگ جائیں. قرآن وہ روشنی ہے جو دنیا کو اور انسانوں کو منور کر دے گی. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. خطرے سے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, ہمیں اس کے حفاظت کی اس انداز میں ضرورت نہیں ہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.